Hello students, welcome to Don Bosco PU College, Chitradurga. Myself, Abdul Wahab, Department of Biology. In the previous classes, we discussing a unit called human physiology. In that, a chapter called respiration and exchange of gases. In this chapter, in the previous four classes, we studied the what is meant by respiration, then types of respiration, then respiratory organs in invertebrates as well as vertebrates, and the exchange of gases, a breathing mechanism, human respiratory system, respiratory volumes and capacities. Now, in this class, we are going to discuss a very important concept in this chapter called transport of gases. Here, gases are nothing but oxygen, carbon dioxide and carbon dioxide. Then, when come to the concept of transport of gases, first we are going to know what is meant by external respiration and internal respiration. External respiration is defined as the exchange of oxygen and carbon dioxide between alveoli and blood is called external respiration. So, the exchange of oxygen and carbon dioxide between alveoli and blood is called external respiration. Then internal respiration, second one. The exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue cells is called internal respiration. Once again, the exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue cell is called internal respiration. First, external respiration. The exchange of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and blood. This concept we are going to study a topic called as a transport of gases. That means how the oxygen is transferred from alveoli to blood. Then how the carbon dioxide is transferred from blood to alveoli. Such concept. One more concept is there, the transport of oxygen, second transport of carbon dioxide. Transport of carbon dioxide. So, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸು ಆಲ್ವಿಯೋಲೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ, ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೆಯಿಂದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ a transport of gases. Here, what the oxygen and carbon dioxide are there, they are able to transport. They require the one medium called as a blood. Blood is the a medium which is helpful for transportation of oxygen and carbon dioxide. Okay, then about 97% of oxygen is transported by RBC in blood. First one, how much? The 97% of oxygen is transported by RBC in the blood. RBCs ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RBC ಸೆಲ್ಸು 97% ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100 97% ಹೋದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3%
remaining a 3% remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state of plasma. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3% ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, oxygen is transported in the blood, of course. First, 97% of oxygen is transported by RBC in the blood. Second, 3% of oxygen is transported through the plasma. ಎರಡರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Next, nearly 20 to 25% of carbon dioxide. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by a RBC. RBC cells ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, 20 to 25% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate. In the form of bicarbonate. Bicarbonate ಮುಖಾಂತರ 70% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. About 7% of carbon dioxide is transported by plasma. Okay, by plasma. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ವೇಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು RBC 97% ಇಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ 3% ಇಂದ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ 20 to 25% RBC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 70% ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 7% ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು 3 ಮೆಥಡಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು 2 ಮೆಥಡಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Here, already I said transport of oxygen is in 2 methods. One is RBCs of hemoglobin of RBCs. Second one nothing but the blood plasma. When come to the first one, so RBCs, red blood corpuscles, red blood cells. The red blood cells having one coloring pigment called as a hemoglobin. This hemoglobin gives the red color to the blood. The hemoglobin, a red colored pigment containing a 4 iron content, 4 iron elements. How many? 4. RBC ಒಳಗಡೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು. ಆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಐರನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಐರನ್ ಆಫ್ hemoglobin able to bind and transport the oxygen. Okay, what happens when the oxygen is moves nearer to the RBC? The RBC having a hemoglobin, the hemoglobin having a 4 iron particles. Those iron particles able to bind the oxygen in reversible manner to become a oxyhemoglobin. So RBC ಒಳಗಡೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ 4 ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಈ ಐರನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು,
ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಫಿನಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. Okay, so partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can affect or interfere with the binding of oxygen to hemoglobin. ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಏನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ which affect the binding of oxygen to the hemoglobin? The three factors are there. One is partial pressure of carbon dioxide, second hydrogen ion concentration, then third one temperature. These are the factors. Okay, then here one graph is there. This graph, one graph is there. Okay, this graph is called as a partial pressure of oxygen. This shows the partial pressure of oxygen. This is the percentage saturation of hemoglobin with oxygen. This in this graph what we are going to see the curve. This curve is called as a, so this curve is called as a nothing but the a sigmoid curve or oxygen dissociation curve ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. What is this curve? Oxygen dissociation curve. What is this one? Nothing but sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದನ್ನು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ನೋ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, on binding of oxygen with hemoglobin in the alveoli, there is a high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, less hydrogen ion concentration, low temperature. These factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. ಈಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, decreasing of partial pressure of carbon dioxide, only increasing of partial pressure of oxygen, then these are the factors favorable for the normal process to bind the hemoglobin to oxygen, and then only there is a formation of a normal a curve called oxygen dissociation curve or sigmoid curve ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ವೇರ್ ದ ಲೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈ hydrogen ion concentration, high temperature exist. These are the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. ನೋಡಿಲಿ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆಲ್ವಿಯೋಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ gets bound to the hemoglobin in lung surface and get dissociate at the tissue. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under the normal physiological condition. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100 mlಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ml ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 5 ml ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Every 100 ml of oxygenated blood, the 5 ml of oxygen is enter into the tissue in normal condition. This is about nothing but the transport of oxygen by hemoglobin. ಈ ಮೆಥಡಿಂದ 96 to 97% ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3% ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ transport of carbon dioxide. The transport of carbon dioxide we are going to study in three method ಇಂದ carbon dioxide transport ಆಗುತ್ತೆ. First method is called through blood plasma. Second one is blood plasma ಮುಖಾಂತರ 7% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ by dissolve method, the carbon dioxide is dissolved in the plasma, then the plasma transport the carbon dioxide from tissue cells to blood to the lungs, then outside. 20-25% of carbon dioxide is transported by RBC ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 25% ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Third is 70%, maximum amount of carbon dioxide is transported by in the form of bicarbonates ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನಿಯರ್ಲಿ 7% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ RBC ಮುಖಾಂತರ. So here what happens, the carbon dioxide is combines with amino group of hemoglobin. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. Carbamino hemoglobin. So this binding is related to the partial pressure of carbon dioxide. Okay, so ಇಲ್ಲಿ partial pressure carbon dioxide ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ partial pressure of oxygen ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾರ್ಬಮೈನೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು 20 to 25% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲೋ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ, more binding of carbon dioxide occurs, whereas the partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high as the alveoli, it will be dissociate. Same ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಆಲ್ವಿಯೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 by 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. Third method, 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonates ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ alveoli, blood and tissue cells. So if the partial pressure of oxygen is increases, then the partial pressure of carbon dioxide is less, as well as concentration of hydrogen ion is also less, decreasing of temperature. These are the factors. Okay, really. If the partial pressure of oxygen is increases, then the partial pressure of carbon dioxide decreases, then the partial pressure of oxygen is transferred to the blood or diffuses to the blood. Like that, in the blood, the partial pressure of oxygen is increases, then the partial pressure of in the tissue cells is less, then the oxygen is transferred from blood to the tissue cells. Okay, like that. In the tissue cells, the partial pressure of carbon dioxide is more, it is transferred to the blood. Here what happens, the oxygen is less. Then in the blood, the partial pressure of carbon dioxide is more, then the partial pressure of oxygen is less, then the carbon dioxide is transferred from the blood to the alveoli. In this way what happens, the transport of oxygen is transferred from alveoli to blood to the tissue cells. It is carried by a hemoglobin, by iron particles here. Okay, and also here nothing but the hemoglobin as a amino group. The exchange of oxygen and carbon dioxide in between alveoli and blood is called as a external respiration. The exchange of
oxygen carbon dioxide between blood and tissue cell is called as a internal respiration. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the transportation of near 70% of carbon dioxide is transported by bicarbonate. That concept we are going to study in the next class.